ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਗੇ ਵੱਜੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 67 ਗਾਫ ਬੇ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਐਸੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? मेरा नाम अवैस है तो मैं इस पिंड का रिहायशी हाँ जी। तो इस पिंड नूं गिद्दड़ पिंडी कहा जाता है, 67 ਚੱਕ भी कहा जाता है। तो जे असी फैसलाबादों आइए तो जड़ांवाला रोड के उत्ते एक अड्डा आवागा ते काफ़ी मशहूर है, ठीक है जी। उस तो 4 किलोमीटर के दाई तरफ असी जे अंदर नूं आ जाए उस अड्डे तो उत्थे साडा पिंड आ जाता है। तो जे असी लाहौरों आइए तो फिर सानू 2-3 राह पै जाते हैं। एक जस्सूआना पै जाता है, ठीक हो गया जी। एक सतियाना पै जाता है तो एक जड़ांवाला जिहड़ा न्यू हुण मोटरवे बनी है उधर दी जे असीं आइए सैयद आले थानी तो उधरों फिर 40 ਚੱਕ 40 मोड़, फिर उतों सीधा ही जड़ांवाला रोड तो उत्थे अड्डा आवागा तो इधर दी भी आ सकते हैं। तो एक राह विच पैंदा है पिंड 23 ਚੱਕ, उधर दी भी असीं अंदरों आ सकते हैं। कारपी रोड बन गया है। साडे पिंड दे जिहड़ा बाईं तरफ है उन्होंने सुरजनपुरा 66 ਚੱਕ भी कहा जाता है। तो जिहड़ा असीं गल करिए साडी दाई जानिब तो इधर मलकी 11 ਚੱਕ तो होर बड़े पिंड 12 ਚੱਕ 13 ਚੱਕ ये आ जाते हैं। तो जे मैं गल करा शमाल जनूब की तो साडे बैक मेरी साइड तो 65 ਚੱਕ 10 ਚੱਕ इस तरीके 9 ਚੱਕ बजाजा वाला जिथे मशहूर कबड्डी प्लेयर आते हैं, हर साल बड़ा मैच होंदा है, ठीक है जी। वो उत्थे वसदे ने। तो जे मैं अपनी सामने तरफ स्टेट की गल करा तो 68 ਚੱਕ जिन्हों रामगढ़ कहा जाता है। साडा पिंड एक तारीखी पिंड है जी। तो बड़ियां तारीखी जगह भी इत्थे मौजूद ने। जिथे आपां इस टाइम मौजूद हाँ ये साईं साहब का डेरा वजदा जी। तो ये भी एक तारीखी तुसीं कह लो जगह दे विच साडे पिंड दी शामिल आ। तो साडे पिंड का जिहड़ा इस वक्त कागज़ां विच नाम है जी वो धाड़ीवाल है, ठीक हो गया। जिहड़ा साडे शनाख्ती कार्ड ID कार्डां दे उत्ते लिखिया जाता है। वैसे 67 ਚੱਕ GB भी कहा जाता है। तो जे असीं गल करिए पुराने नाम की तो जिहड़ा साडे इस टाइम पिंड वाले भी ज़्यादातर या जिहड़े साडे दूरों दोस्त आउंदे ने, साडे संगी आउंदे ने, साडे बेली आउंदे ने, साडे रिश्तेदार आउंदे ने, वो कहंदे ने जी गिद्दड़ पिंडी जाना। गिद्दड़ पिंडी साडे पूरे पाकिस्तान दे विच दो ने, एक समुद्री दे लागे वजदा है तो दूसरा है जी जिथे असीं मौजूद हाँ। साडे वडेरियां ने जिहड़ी सानू गल्लां दस्सियां ने जिहड़े पार्टीशन तो पहले दी सी। ते साडे इत्थे सिख भरा भी रहिंदे सन। ते गल करिए असीं तारीखी अमारात दी या तारीखी जगहां दी कि जिहड़ियां इस पिंड दे विच मौजूद ने। मैं दसना चाहांगा जी साडे पिंड विच तकरीबन 3 ਤੋਂ 4 खूह मौजूद हुंदे सन। तो एक बड़ी कीमती गल है इस वक्त भी तुहानूं पता है किसी भी शहर विच किसी पिंड विच ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैंकां होणगियां या 3 होणगियां। साडे पुराने दौर दे विच एक बैंक साडे पिंड दे विच मौजूद सी। स्कूल वाला मोड़ वजदा सी जी, उत्थे वो बैंक मौजूद सी। फिर गल करिए साडी यूनीयन कौंसल की तो यूनीयन कौंसल भी मौजूद सी साडे इत्थे। होर बड़े मामला सी। तो गल करिए जे आपां सिखां दी किसी तारीखी इमारत के बारे तो साडे इत्थे ना लागे जी वो जिथे वो संसार करते हैं अपने मतलब कि जिहड़े मुर्दे हुंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਣੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 68 ਚੱਕ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਦਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਮੁਦਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 6 ਮਸਾਜਿਦ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਕਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਰ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੇ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਲਬਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਜ਼ੋ ਨਾਜ਼ਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ, ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਚੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੁਲਾਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਛੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਕਬੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ 72 ਮੁਰੱਬੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮੁਰੱਬੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀਆ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 4500 ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਫੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਂ ਨਸਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਂ ਗੁੱਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਤਬਰ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਫਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸਾਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਦੂ ਸ਼ਾਹ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 1-2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਮ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਸੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ।